Please subscribe for more videos and updates and press the notification bell. Hello everybody, namaste. This is me, Bidur Nepane. Today I'm with a new video, especially for the SE students. It's about the interrelationship between the state powers. It's the relationship between and among the three different state power, that is legislature, executive, and judiciary. नेपालीमा भन्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अन्तर सम्बन्ध. And there are many things to be dealt with, like vote of confidence, impeachment, power separation or separation of power, check and balance, and their functions, the compositions, so many things. And you'll be asked one long question from this content, from this unit. So you have to be really careful and you have to practice many things from these lessons. Today I'll briefly present these contents like impeachment, vote of confidence, legislature, executive, judiciary, their brief functions, and other many aspects interrelated with these things. So I'd like to request you to watch the video till the end, and if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe it and press the notification bell for the new updates and such new videos. So let me get started with the first organs of the state, or the state power, that is legislature. Legislature is law making organ or law formulating organ. व्यवस्थापिका भनेको कानुन बनाउने अङ्ग हो. राज्यका 3 अङ्गहरू चाहिँ, that is what we call व्यवस्थापिका. one of that is legislature. लेजिस्लेचरले चाहिँ कानुन बनाउने काम गर्छ, बिकज कानुन नभइकन देश सञ्चालन गर्न अथवा राज्यको संरचना डिसाइड गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर फर्स्ट थिङ that comes legislature, and it is an assembly. Legislature भनेको एउटा somewhere in some countries people call it parliament also, संसद अथवा legislature, व्यवस्थापिका जे भने पनि एउटै हो. So its core function is making law. Our primary function is formulating the law. Beside that, it has other many functions. We'll be dealing with those things also. So यति कुरा बुझ्नु पर्यो, कानुन बनाउने भन्ने मात्र बुझ्नु पर्यो. Beside this, it has other many functions. Let me go through that. Functions of legislature. So core function is law formulation, and necessary law that is required for the nation is formulated by the legislature. And अब कसरी legislature ले बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापिकामा चाहिँ पहिला नै नियमावली बनेको हुन्छ. त्यो नियमावली अथवा देशको संविधान अनुरूप चाहिँ कति सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने, अथवा कति हाउस सेज अप लोअर बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर अथवा युनिक्यामेरल लेजिस्लेचर. बाइक्यामेरल मिन्स दुईटा सदनात्मक भन्छ, 2 हाउस, अप्पर हाउस एन्ड लोअर हाउस. हाम्रोमा चाहिँ अहिले चाहिँ बाइक्यामेरल छ. अप्पर हाउस नेसनल एसेम्ब्ली, लोअर हाउस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भनेको अप्पर हाउसमा चाहिँ 59 मेम्बर, 56 8 from each provinces, 8 into 7 56, plus 3 nominated by the president under the recommendation of prime minister. त्यसै गरी चाहिँ लोअर हाउस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा there will be 275 members, 165 from direct electoral system and 110 from the proportional electoral system. अनि त्यसपछि नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ सिंगल भोट ट्रान्सफरेबल सिस्टमबाट इलेक्टेड हुन्छ 56 मेम्बर चाहिँ. र अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टोरल र प्रोपोर्सनल इलेक्टोरल सिस्टम पनि जान्नुपर्ने हुन्छ. र अब यसमा बढी डिटेलमा नजाउँ. डाइरेक्ट भनेको चाहिँ जसले बढी भोट ल्याउँछ उ जित्ने भयो. फर इक्जाम्पल रामबहादुर र श्यामबहादुर चाहिँ भिन्न पार्टीबाट चाहिँ उठेर, इफ रामबहादुर गेट्स 4900 एन्ड श्यामबहादुर गेट्स 5000, अब उसले एक भोटले चाहिँ जितेको हुन्छ त्यहाँ. बट इन प्रोपोर्सनल इलेक्टोरल सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ प्रोपोर्सनल इलेक्सनमा चाहिँ एउटा पुरा देशलाई, द होल कन्ट्री इज कन्सिडर एज अ सिंगल कन्स्टिट्युएन्सी. पुरै देशलाई नै एउटा चाहिँ के भन्ने कन्स्टिट्युएन्सी अथवा त्यसलाई चाहिँ पुरै देशलाई नै एउटा कुनै त्यो पार्टीलाई, जस्तो
कुनै एउटा पार्टी जस्तो राप्रपा नेकपा अथवा कांग्रेस भिन्न पार्टीहरूले उनीहरूले देशभरिबाट पाएको मतलाई चाहिँ काउन्ट गरेर उनीहरूले पाएको मतको आधारमा चाहिँ सिट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोपोर्सनल इलेक्टोरल सिस्टम भन्छ सो त्यसरी चाहिँ हाउस अथवा पार्लियामेन्ट लेजिस्लेचर फर्म हुन्छ बिसाइड फर्मुलेसन अफ ल लेजिस्लेचर हैज द फंक्शन अफ अमेन्डमेन्ट अफ ल भनेको कानुन संशोधन गर्ने देशमा भएको परिवर्तन देशमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा कानुनलाई संशोधन गर्ने काम पनि लेजिस्लेचरको हो सिमिलरली इलेक्टोरल फंक्शन भनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कामलाई चाहिँ इलेक्टोरल फंक्शनमा राखिएको छ यहाँ फाइनान्शियल कन्ट्रोलिङ फंक्शन भनेको चाहिँ इट जस्तो चाहिँ कुनै पनि राज्यका कुनै पनि अङ्गहरूले चाहिँ कानुनमा उल्लेख गरिए भन्दा बाहेक कर उठाउने अथवा कुनै पनि आम्दानी उठाउने काम कुनै पनि राज्यको अङ्गले गर्न पाउँदैन त्यही भएर चाहिँ लेजिस्लेचर हैज द राइट टु formulate those laws related to finance controlling or collecting tax and revenues from the people. Similarly, passes the annual budget. The budget will be formulated or will be prepared by the Ministry of Finance in association with National Planning Commission, and the responsibility of passing the budget is of that legislature चाहिँ व्यवस्थापिकाले चाहिँ बजेट पास गर्ने काम गर्छ र त्यसमा चाहिँ बहुमतबाट त्यसलाई चाहिँ पास गरिन्छ सो दिज आर द फंक्शन्स अफ लेजिस्लेचर यति बुझ्नु पर्यो लेजिस्लेचरले कानुन बनाउने कानुनको संशोधन गर्ने बजेट पास गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने फाइनान्स कन्ट्रोल गर्ने फंक्शन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो सिमिलरली नेक्स्ट organ that is state power is executive कार्यपालिका in a broad sense government is constituted with three organs executive judiciary and legislative in a narrow sense only executive is considered as a government भनेको सानो कन्सेप्टमा अथवा न्यारो कन्सेप्टमा हेर्दा चाहिँ कार्यपालिका आफैमा एउटा सरकार हो भनेर पनि बुझिन्छ so legislature is one of the I'm sorry here executive is one of the state organs here right so यसको काम भनेको चाहिँ its main function is to implement the law that is formulated by the legislature ले formulate गरेको ललाई चाहिँ अथवा तयार गरेको कानुनलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने काम चाहिँ एक्जिक्युटिभको हुन आउँछ बिसाइड इट हैज अदर मेनी फंक्शन्स यसको धेरै फंक्शनहरु छ धेरै कामहरु छ इन कमन युसेज पीपल टेन्ड टु आइडेन्टिफाई द एक्जिक्युटिभ विथ द गभर्नमेन्ट भनेको कोही मान्छेहरुले चाहिँ एक्जिक्युटिभलाई सरकार अथवा सरकारलाई नै कार्यपालिकाको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ सो लेट्स सी द फंक्शन्स अफ एक्जिक्युटिभ सो इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल राइट सिमिलरली गुड गभर्नेन्स रिलेटेड कामहरु देशमा चाहिँ असल शासन व्यवस्थापन गर्ने भ्रष्टाचार कम गर्ने मोनिटरी एन्ड पोलिसी मेकिङ भनेको मनी मिन्टिङ पैसा छाप्ने काम पोलिसी मेकिङ नयाँ कामहरु गर्नको लागि नयाँ प्रोजेक्टहरुको लागि पीस एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने काम मिलिटरी मोबिलाइजेसन सेना परिचालन सैनिक सेनाहरुलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने डिप्लोमेसी यसभित्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण सो इट हैज मेनी फंक्शन्स टु डु सो मैले यहाँ चाहिँ एसईमा बुझ्नको लागि अथवा आफूलाई बुझेर लेख्नको लागि सजिलो होस् भनेर मेन पोइन्टहरु लेखेको छु यसलाई चाहिँ यु क्यान जस्ट डिस्क्राइब दिज पोइन्ट्स भेरी ब्रिफली सो दिज आर द फंक्शन्स अफ एक्जिक्युटिभ राइट So I hope you got it. Next, judiciary is law interpreting organ है त ललाई चाहिँ यसले चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ it simply interprets the law whether it has been implemented according to the constitution or not right कन्स्टिट्युसनमा भएअनुसार चाहिँ त्यो कुनै पनि कानुनी कुराहरु लागू भयो कि भएन भनेर चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाको हुन्छ र beside this its core function is to provide justice to the people or to punish the law violators भनेको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ पनिश गर्नु र जो चाहिँ अन्यायमा परेको छ उनीहरुलाई न्याय दिने काम चाहिँ जुडिसियरीको हुन्छ सो judiciary is the most important organ of the government because it acts as
the protector against the possible excesses of legislative and executive organ. Executive organले र legislative organले केही नराम्रो काम गर्न खोज्यो अथवा चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा कानुनको अगेन्स्टमा जान खोज्यो भने यसले चाहिँ रोक्ने काम गर्छ र चेक एन्ड ब्यालेन्स नै यही हो एउटा कुनै अर्गानले अर्को अर्गानको चाहिँ कार्यक्षेत्रमाथि गएर काम गरेको अथवा चाहिँ कानुनभन्दा अपोजिट गएर अगेन्स्टमा गएर काम गरेको ल भायोलेट गरेको कन्डिसनमा इच अदर्स दे जस्ट चेक इच अदर्स द्याट्स वाट इक्वल चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम र एउटाले अर्कोलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस्नको लागि अथवा आफ्नो मात्रै काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ So let's go through the functions of judiciary. Interpretation of law, कानुनको व्याख्या गर्ने, providing justice to people, justice न्याय दिने जो अन्यायमा परेको छ, advisory functions, सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा चाहिँ सल्लाह कानुनी सल्लाह दिने काम पनि हुन्छ जुडिसियरीको. जुडिसियरी भन्नाले हामी अदालत बुझ्छौँ. बेसिकली चाहिँ सर्वोच्च अदालत अथवा त्यो मातहतका धेरै अदालतहरू हुन्छन्. प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स. सो जुडिसियरी इज अल्सो कल्ड द गार्जियन अफ ल बिकज इट protects the fundamental rights, or it always people about their fundamental rights, and if anybody's fundamental right is violated, there's a constitutional remedy huncha, अथवा there is the Supreme Court or there is judiciary to provide punishment to the law violators, lawbreakers. लेजिस्लेटिभ फंक्सन भनेको चाहिँ कानुन बनाउने काम पनि कहिलेकाहीँ जस्ट इट्स मेन फंक्सन इज नट लेजिस्लेटिभ फंक्सन, बट इफ द प्रिभेलिङ कन्स्टिट्युसन इज नट एड्रेसिङ द केस इन द कोर्ट भनेको अहिलेको भएको तत्कालको तत्कालीन संविधानले चाहिँ कुनै पनि अदालतमा आएका मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्दैन अथवा सम्बोधन गर्दैन, अथवा त्यहाँ आएको केस अपराधिक केसहरू अथवा त्यस्तो केसहरू चाहिँ कानुनले सोचे भन्दा बाहेकको भयो अथवा उसलाई त्योभन्दा अपराध हो, कानुन भन्दा माथि हो अथवा कानुनलाई मिचेको हो, तर त्यो कुरालाई एड्रेस गर्ने चाहिँ कन्स्टिट्युसन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ जस्तो बेन्चमा भएका न्यायाधीशहरूले उहाँहरूले आफैले स्वविवेकले चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ कानुन निर्माण गर्छन् जसको आधारमा चाहिँ त्यो ल भायोलेटरलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिइन्छ र त्यो पछि चाहिँ स्वतः नजिर भएर कानुनको रूपमा चाहिँ त्यो विकसित हुन्छ. नेक्स्ट इज गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन. गार्जियन भनेको अभिभावक. So if somebody violates the law, then there is the judiciary to just raise voice or just make everybody follow and uphold the constitution on, and let not it be violated in any means. So नेपालमा कुरा गर्दा चाहिँ जुडिसियरीको चाहिँ कम्पोजिसन कसरी हुन्छ भन्दा there are three layers of the courts भनेको from the grassroots level there is district court, there is high court, district court in each district and high court in each province भनेको 7 वटा चाहिँ high court भयो, right? And next there is Supreme Court at the central level, or that is Supreme Court is the court of record also because it keeps the record of its judicial practices for the future evidence भनेको भविष्यमा कुनै पनि दिएको डिसिजन अथवा इजलासहरूको चाहिँ रिपोर्ट राखेको हुन्छ. द्याट्स व्हाट वी कल द कोर्ट अफ रेकर्ड. एन्ड beside this we have to talk about the interrelationships also. Let's see the interrelationships. अब यसमा चाहिँ के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दा यो इन्टररिलेसनशिपमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स र एकले अर्कालाई कसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ ती सबै कुराहरू मैले यहाँ चाहिँ छोटकरीमा दिन खोजेको छु. प्लिज लेट्स गो थ्रु दिस. सो लेजिस्लेचर फर्मुलेट्स ल, यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, यसले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ भनेको फर्मुलेट नगरिकन इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा भएन हैन, इम्प्लिमेन्ट नगरिकन इन्टरप्रेट गर्ने कुरा भएन. सो दिस इज द इन्टररिलेसनशिप. नेक्स्ट इट डिसाइड्स द स्ट्रक्चर अफ द स्टेट टु हेल्प द एक्जिक्युटिभ. यसले चाहिँ डिसाइड गर्ने कुरा भयो कसरी चल्छ भन्ने कुराहरू. एन्ड नेक्स्ट अब यसले चाहिँ कसरी लेजिस्लेचरलाई हेल्प गरे, हेल्प्स टु फर्म द लेजिस्लेचर बाई कन्डक्टिङ इलेक्सन. इलेक्सन कमिसनको साथ लिएर चाहिँ निर्वाचन कन्डक्ट गर्ने, इलेक्सन कन्डक्ट गरेर चाहिँ लेजिस्लेटिभ अर्गन फर्म गर्ने हेल्प गर्ने भयो, राइट? नेक्स्ट हेल्प्स द जुडिसियरी फर इट्स इन्टरप्रिटेसन बाई प्रोभाइडिङ द ल भनेको चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ सर्वोच्च अथवा न्यायपालिकालाई चाहिँ यसले मद्दत गर्ने भयो. नेक्स्ट इट कन्ट्रोल्स, लेजिस्लेचरले चाहिँ इट कन्ट्रोल्स बोथ एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिसियरी इन डिफ्रेन्ट वेज. कसरी गर्छ भन्दा यदि एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीको चाहिँ हेड अफ स्टेट अथवा हेडले चाहिँ
कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको खण्डमा महाअभियोग इम्पिचमेन्ट लगाएर अथवा नो कन्फिडेन्स चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई इम्पिचमेन्ट चाहिँ सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस अथवा प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट लगाएर डिसमिस गर्न सक्ने भयो। अब एक्जिक्युटिभको हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्सन कन्डक्ट गर्ने भयो लेजिस्लेचरलाई हेल्प गर्नको लागि, राइट, एन्ड प्रोभाइड्स नेसेसरी बजेट्स एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस टु लेजिस्लेटिभ अर्गन एन्ड जुडिसियल अर्गन भनेको यिनीहरूलाई सहयोग पनि गर्ने भयो रिसोर्सेस र बजेट अभाइलेबल गराएर। इट क्यान डिसल्भ द पार्लियामेन्ट एन्ड इफ द जुडिसियरी इज इन, यसले पनि अब के गर्न सक्ने, जसरी लेजिस्लेचरले गर्थ्यो लेजिस्लेचरभन्दा अगाडि चाहिँ एक्जिक्युटिभले पनि लेजिस्लेचरलाई चाहिँ अथवा पार्लियामेन्टमा चाहिँ मोसन अफ इम्पिचमेन्ट अथवा भोट अफ नो कन्फिडेन्स प्रपोज गर्न पनि सक्ने भयो लेजिस्लेचर र एक्जिक्युटिभ जुडिसियरले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेको खण्डमा अथवा तिनीहरूको हेड अथवा चिफले। अब जुडिसियरले के गर्छ भन्दा इन्टरप्रेट्स ल पर्फर्म्स द लेजिस्लेटिभ फङ्सन इफ द प्रिभिलिङ ल डजन्ट एड्रेस द अब लेजिस्लेचरलाई हेल्प गर्यो इन्टररिलेसनसिप, राइट, एन्ड इट चेक्स द एक्जिक्युटिभ इफ ल इज भायोलेटेड इन एनी मिन्स इट मेक्स द एक्जिक्युटिभ इम्प्लिमेन्ट द ल भनेको एक्जिक्युटिभले कहिलेकाहीँ आफूले गरेको काम कारबाहीहरूमा चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन गरेको पायो भने जुडिसियरले तत्कालै न्यायपालिकाले तत्कालै त्यसलाई उल्टाइदिने अथवा त्यो चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गर्न अथवा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नको लागि भन्छ। द्याट्स वाट इक्वल चेक एन्ड ब्यालेन्स। एक्जिक्युटिभलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्याएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै आर्मीको चिफ अथवा प्रहरीको चिफलाई आइजिपीलाई चाहिँ बढुवा गर्ने सन्दर्भमा अथवा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा कानुनभन्दा बाहिर गएर गरेको अथवा कानुन अनुसार नगरेको भन्ने कुरा पायो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई त्यो निर्णय उल्टाइदिन पनि सक्छ। नेक्स्ट इज जुडिसियरी एक्सर्साइज जुडिसियल रिभ्यू ओभर द लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ भनेको जुडिसियरले चाहिँ एक्जिक्युटिभले र लेजिस्लेचरले गरेको कामको चाहिँ जुडिसियल रिभ्यू गर्न सक्छन्। उनीहरूले कानुन सम्मत केही कुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, जस्तो ल मेकिङमा पनि ल फर्मुलेटिङ प्रोसेसमा पनि त्यो पनि कन्स्टिट्युसन अथवा त्यसको पनि एउटा रेगुलेसन हुन्छ, त्यो रेगुलेसन अनुसार भएको नभएको अथवा कन्स्टिट्युसन अनुसार नै भएको नभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ जुडिसियरले हेर्ने भयो। सो द जुडिसियरी एक्ट्स ओन्ली एज एन अलार्म बेल भनेको अलार्म बेल घन्टी बजाउने, हामी हामी सचेत हुनको लागि गर्ने हो। जस्ट लाइक दिस यहाँ चाहिँ लेजिस्लेचरले एक्जिक्युटिभले चाहिँ प्रपरली कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगरेको अथवा अपहोल्ड नगरेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने भयो। सो नेक्स्ट इज मोसन अफ इम्पिचमेन्ट। सो मोसन अफ इम्पिचमेन्ट भनेको चाहिँ महाभियोग भनिन्छ नेपालीमा। मोसन अफ इम्पिचमेन्ट हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट इज प्रपोज्ड अगेन्स्ट द प्रेसिडेन्ट एन्ड द चिफ अफ द कन्स्टिट्युसनल बडिज भनेको राष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका चिफहरू प्रमुखहरू र तिनीहरूका सदस्यहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई दिएको काम चाहिँ पर्याप्त ढङ्गले पुरा नगरेको, जिम्मेवारी पुरा नगरेको, अपराधिक क्रियाकलापहरू र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको केसमा चाहिँ उनीहरूलाई संसदको चाहिँ बहुमतले 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डिसमिस गर्न सक्ने भयो। द्याट्स वाट इक्वल मोसन अफ इम्पिचमेन्ट। सो इम्पिचमेन्ट इज द प्रोसेस बाई विच अ लेजिस्लेटिभ बडी levels charges against the president, chief of the constitutional bodies and their members in case they are engaged in corruption, violate the law or are unable to carry out the assigned duties. This is what we call motion of impeachment. Students most of the time they are confused with the motion of impeachment and vote of no confidence. Vote of no confidence र vote of confidence भनेको फेरि फरक कुरा हैन। सो भोट अफ नो कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले प्रेजेन्ट गर्ने भयो, प्रेसिडेन्टलाई आफू इलेक्टेड भइसकेपछि मलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ कन्फिडेन्स छ अथवा मोस्ट अफ द मेजोरिटीले चाहिँ मलाई विश्वास गर्छन् अथवा दे हेभ फेथ ओभर मी भनेको। भोट अफ नो कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ अरू मेम्बरहरूले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई विश्वास गर्दैनौँ अथवा अयोग्य छ भनेर उसलाई डिसमिस गर्नको लागि। सो भोट अफ नो कन्फिडेन्स इज ए स्टेटमेन्ट अर भोट अबाउट वेदर अ पर्सन इन अ पोजिसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इज नो लङ्गर सुटेबल भनेको प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको अथवा त्यो पदमा बस्नको लागि योग्य नभएको अथवा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको अथवा भ्रष्टाचार गरेको केसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई डिसमिस गर्नको लागि, पदमुक्त गर्नको लागि चाहिँ भोट अफ नो कन्फिडेन्स चाहिँ पार्लियामेन्टमा प्रपोज गरिन्छ र त्यसमा 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ भोट गरेको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई डिसमिस गरिन्छ। So in this way we come to the end of this very short and sweet present. I hope you
liked it and was helpful to you. So फेरि रिभाइज गरौँ. इम्पिचमेन्ट महाभियोग प्रेसिडेन्ट चिफ अफ द कन्स्टिट्युट बडिज एन्ड द मेम्बर्सको लागि, भोट अफ कन्फिडेन्स भनेको प्राइम मिनिस्टरको लागि किन गरिन्छ भन्ने कुरा भर्खर कुरा गरियो. लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरको इन्टर रिलेसनसिप, चेक एन्ड ब्यालेन्स. लेजिस्लेचरले जुडिसियरलाई र एक्जिक्युटिभलाई पनि चेक गर्ने भयो र तिनटैले एकले अर्कालाई चेक गर्न सक्ने भयो. भनेको एकले अर्काको काम हडप्ने होइन कि एकले अर्काको काम कारवाही राम्रोसँग गरे नगरेको र कानुन सम्मत भए नभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ द्याट्स वाट इक्वल चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम. पावर सेपरेसन भनेको जस्तो यो कानुन बनाउने, कानुनको पालना गर्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने काम भनेको चाहिँ सबै राज्यको काम होइन. राज्यको काम चाहिँ राज्यले विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ पार्टहरूमा डिभाइड गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू दिएको छ. बिकज एउटैलाई मात्र सबै फङ्सन, एक्जिक्युटिभले सबै फङ्सन गर्न सक्थ्यो बट अथोरिटेरियन हुन्छ भनेर, राइट. सो एक्जिक्युटिभले सबै काम गर्न सक्दैन होइन. बट यहाँ चाहिँ उसले सबै लेजिस्लेटिभ, जुडिसियल र एक्जिक्युटिभ सबै फङ्सन गर्दा चाहिँ अथोरिटेरियन हुने अथवा आफू चाहिँ शक्तिशाली हुन खोज्ने र आफू एकाधिकार हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेर डिफ्रेन्ट स्टेट को चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गान डिभाइड गरेर उनीहरूलाई each of them are assigned with the different functions. So this is what you call separation of power. शक्तिको पृथकीकरण अथवा शक्तिलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको. यो सबै एउटै मान्छेलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पावर दियो भने त त्यो मान्छे पक्कै पनि आफू शक्तिशाली ठानेर कानुनभन्दा माथि जान खोज्छ. सो टु मेन्टेन रुल अफ ल दिस पावर सेपरेसन अफ पावर इज डन. एन्ड त्यो हामीले फङ्सन पनि ब्रिफली डिस्कस गऱ्यौँ र चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम पनि डिस्कस गऱ्यौँ. आई होप यु इन्जोयड इट. Have a nice time. Stay blessed.